اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب الفرار من الفتنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. متفق عليه. باب ما جاء في بيان المخرج من الفتنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يسرع خباءه ومنا من ينتظر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك: باب الفرار من الفتنة. huu ni mlango wa kuikimbia fitna. Babu al-firari min al-fitna, huu ni mlango wa kuikimbia fitna. Katika Sahih al-Bukhari hadithi hii iko chini ya mlango ule ule, babu alamati an-nubuwah fi al-Islam, ni kitabu al-Manaqib. Lakini katika Sahih Muslim imekuja kitabu al-fitani wa ashrat as-sa'a, lakini mlango ni tofauti na huu nilioweka hapa. Imekuja babu nuzul al-fitani kama waqi'i al-qatar. Kwa tarajum hii min indi, babu al-firari min al-fitna. Huu ni mlango wa kuikimbia fitna, kwamba mtu anatakiwa aikimbie al-fitna, kwa sababu tunazungumzia kitabu al-fitan wa ashrati as-sa'a. Sasa kitabu al-fitan, baada ya kuelezea hadithi iliyotangulia hapo nyuma, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, sasa tusoma masala ya kuikimbia fitna.
Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake anasema حدثنا عبد العزيز الأويسي عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي أبو القاسم المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان المدني المؤدب ambaye alikuwa ni muaddibu waladi ya Umar bin Abdul Aziz, alikuwa ni mwalimu kumfundisha adab mtoto ni adab mtoto wa Umar bin Abdul Aziz. قال عن ابن شهاب معروف الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري بمعنى ابن شهاب كنيا yake anaitwa Abu Bakr عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب بن سعيد بن المسيب المخزومي سعيد ابن المسيب المخزومي القرشي وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري سادات mabwana wawili hawa wakubwa katika tabi'in Sa'id ibn Musayyib ibn Sayyid ni imam wanachuoni wamekhtalifiana ni nani katika tabi'in bora. Kuna wengine wanasema Uwais na wengine wanasema katika tabi'in nani bora katika tabi'in. Kuna wanaosema Uwais na kuna wanasema na Said, lakini ngine kwa tafsiri wasema Said ndio afqahuhum, alikuwa na elimu sana. Uwais alikuwa ni afdaluhum kwa sababu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuja kutaja fadhila zake. Alhasil nataka kusema kwamba Said ibn al-Musayyab al-Makhzumi ni katika watu bora katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa jullu mashaikhihi min as-sahaba, mashaikh zake wengi kama sio wote ni masahaba, bali baba yake alikuwa katika masahaba. Sasa hawa wanasimulia anna Aba Hurairata radhiyallahu anhu qala, kwamba Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, satakunu fitanun, zitapatikana fitna nyingi au fitna kubwa. Ndio maana ya tankiri tankiri ilikuja hapo unakira kuonyesha kwamba kwa wingi au kubwa. Satakunu fitanun ay adhima au satakunu fitanun ay kathiratun mutaaliya, fitna nyingi. Kwa hiyo alkauni hii liko hapa kana ni tamma, kwa zitapatikana fitna. Alqa'idu fiha khairun min alqa'imi, aliyekaa katika wakati huo au katika hiyo fitna, kuiacha hiyo fitna ni mbora kuliko aliyesimama, kwa sababu aliyesimama yara wa yasma'u ma la yara wa yasma'u alqa'id, yule aliyesimama ataona na atasikia yale ambayo hayaoni na wala hayasikii aliyekaa. Inapotokea fitna alafu na wewe ukawa umesimama katika ile fitna, kwa maana umeingia fitna, si sawa na yule aliyekaa pembeni. Ukawa umejenga pembeni kwenye fitna humo wewe. Huyu aliyekaa pembeni asiingie katika fitna ni mbora kuliko yule aliyeingia fitna. Kisha akasema walqaimu fiha khairun min almashi ay min aldhahibi ilayha, walqaimu fiha, na mwenye kusimama katika hiyo fitna, khairun min almashi
kuliko mwenye kuiendea fitna. Walmashi fiha khairun min as-sa'i, na mwenye kuiendea hiyo fitna, yani mwenye kutembea kuiendea ni mbora kuliko mwenye kuikimbilia. Kwa maana ya kwamba hapa itajwa ile afdhalia, kwamba huyu ni mbora kuliko huyu. Kwa mfano, huyu anakwenda mbio lakini huyu anatembea taratibu, basi waambie huyu aliyekwenda mbio ana shari zaidi kuliko huyu ambaye anatembea, na huyu anayetembea kuiendea fitna ana shari zaidi kuliko huyu aliyesimama tu, na huyu aliyesimama katika fitna ana shari kuliko huyu aliyekaa, kuonyesha kwamba hapa mbora wao ni yule aliyekaa, asisimame wala asitembee wala asiikimbilie fitna. Huyu ndio mbora wao. Fitna imejitokeza, yeye hakukimbia katika fitna haraka haraka. Fitna imejitokeza, yeye hakutembea katika fitna. Fitna imejitokeza, yeye hakusimama katika fitna, yeye alijitenga na fitna. Huyu ndiye mbora zaidi. Kisha kwa ubora anafuatia yule aliyesimama tu lakini amezidiwa na huyu, kwa sababu fitna inapokuja. Taibu, hadithi inaendelea, anasema waman yushrif laha tastashrifhu, imekuja kwa sigha ya madhi na mudhari. Ikija kwa madhi itakuwa katika bilafdhi, yani ikija katika lafdhi la madhi itakuwa ni min at-tafa'ul, na ikija kwa lafdhi la mudhari itakuwa ni min al-if'ali, yani maana yake itakuwa man tasharrafa, ndio tafa'ul, tasharrafa yatasharrafu tasharrufa. Na ikija katika sigha ya mudhari man yushrif, kwa maana yushrif ashrafa yushrif ishrafa. Ndio maana wanasema kwamba ikiwa katika bilafdhi almadhi itakuwa ni min at-tafa'uli, na ikiwa kwa lafdhi ya mudhari itakuwa min al-if'ali. Makusudio yao ni haya. Bilafdhi almadhi itakuwa ni min at-tafa'uli, na ikiwa bilafdhi almudhari itakuwa ni lafdhi kutokana na min al-if'ali, kwa sababu ikiwa katika lafdhi la madhi itakuwa ni maana yake tasharrafa. Imekuja hivyo, waman tasharrafa laha tastashrifu, na yule ambaye ataisimamia, ataitokezea hiyo fitna, na fitna nayo itamtokezea yeye. Fitna ilivyo, ukijitia kimbele mbele na fitna itakufuata. Man tasharrafa laha, hiyo lafdhi sijakona lafdhi man tasharrafa la iko, na man yushrif laha kwa mudhari, yushrifu ashrafa yushrifu ishrafa, mwenye kuitokezea, anaitokezea hiyo fitna, tastashrifuhu, nayo itamtokezea fitna, kwa maana yaghlibuhu, itamshinda, wa yasra'uhu, na itambwaga, ndio maana yake, itamwangusha mwereka tu, huwezi kushindana naye. Na pia vimesema istishrafu maana yake ni alistihlaku, itamwangamiza, yastahlikuhu. Ukitaka kuitokezea fitna itakuangamiza. Waman wajada maljaa, kana khata kidogo ya matbaa hapo, lakini ilikuwa waman wajada maljaa kwa hamza, sio kwa alifu kama ilivyoandikwa. Waman wajada maljaa, na yeyote atakayepata mahali pa kujihifadhi, au maadhan, ndio kwa maana moja, au mahali pa kukimbilia, pa kujitenga, falyaudh bihi, na ajitenge napo, ay falyatazil fihi. Falyaudh bihi ay falyatazil fihi, na ajitenge katika mahali hapo, akimbilia hapo. Kwa hiyo katika hadithi hii, katika faida zinazopatikana, kuna kuhimizwa watu kujiepusha na fitna na kuikimbia fitna, kwa sababu shari yake itakuwa kwa kiasi cha vile mtu alivyoambatana nayo. Shari yake itakuwa ni kwa vile mtu alivyoambatana nayo hiyo fitna. Kila ulivyokuwa na mchango mkubwa ndivyo itakavyokuangamiza mahali pakubwa, na ukiwa na mchango wakati na kati, hivyo hivyo itakuangamiza kwa kiwango hicho hicho, itakushinda kwa kiwango hicho hicho, na kadhalika ukiwa na mchango mdogo au ukiwa huna kabisa.
Na haya ni mambo ambayo waliyapata masahaba katika wakati wao vinatokea fitan. Kuna watu ambao walijiepusha kabisa, wakakimbia na miji, wakahama, sitaki mambo haya, mitihani na misukosuko baina ya Waislamu, watu wakakimbia kabisa. Wengine wakawahesabu hawa ni waoga, lakini walisalimika na fitna zile, na wengine waliingia mbele kabisa, wakaja wakajuta huko mbeleni. Mitihani inakuja, na wasiokuwa na ilmu na fiqhi katika jambo kama hili, basi wao wanasombwa na fitna. Na katika wakati wetu na zama zetu haya mambo yanaonekana. Kuna watu wengine mpaka wanaacha dini, sasa mimi sielewi maarufu kasema vile, basi utaangalia maisha yangu, kila ukienda mara nikuna hili mara kuna, aona salama ni kuacha dini. Sallallahu alaihi wasallam, wana dini kitu kama cha mchezo hivi. Kwa watu watakiwa wajiepushe na mudhillat alfitan. Falyuadhdhin almuadhdhin. Baada al-adhan tutasoma hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma.